हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है जी पंजाबी कहानी के इतिहास में। आजो जी फिर गल करते हैं पंजाबी कहानी के इतिहास में अपना अगला राइटर कौन है। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी बारे आप पढ़ चुके हैं, संत सिंह सेखों बारे भी पढ़ चुके हैं। तो अगला साडा कहानीकार है जिहड़ा वो है जी सुजान सिंह। ये सिर्फ सैकेंड ग्रेड दे विच ही दिता होया, तुसीं सैकेंड ग्रेड वाले नहीं पढ़ना। हाँ बिल्कुल, सब तो पहला तो यह मार्क्सवादी कहानीकार है जिन्हों आप मार्क्सवाद दे विचों ही प्रगतिवाद है जिहड़ा यह उपजदा है। जदों कि यह मजदूर श्रेणियां दे हक्कां दी गल कीती जांदी है तो उदों मार्क्सवादी लहर है जिहड़ी उत्पन्न होंदी है तो उहदे तो अगे प्रगतिवादी कावधारा चलदी है। प्रगतिवादी कावधारा दे विच एक आपां संत सिंह सेखों नूं पढ़िया सीगा। अगला जिहड़ा कहानीकार है जिहदियां कहानियां तो स्पष्ट पता चलदा है कि यह प्रगतिवादी कहानीकार है। मजदूरां दे हक दी, मजदूर श्रेणी हाशियागत श्रेणी दे हक्कां दी जिहड़ी रखिया करन वाला जां हक्कां वास्ते आवाज़ उठाउण वाला उहनूं कहा जांदा है प्रगतिवाद। प्रगति करनी, प्रगतिवाद शब्द तो पता लगता है भी प्रगति करनी, तरक्की करनी, प्रोग्रैस करनी आपां जिहनूं आपां कह दिंदे हां। सो मार्क्सवादी कहानीकार है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी जिहड़ा ਸਾਹਿਤ है वो अपने आप दे विच एक ललित कला है अपने आप दे विच। जिवें चित्रकला अपने आप दे विच कला है, उवें ही साहित्य रचना, साहित्य की रचना करनी, कविता लिखनी, कहानी लिखनी, नावल लिखना, नाटक लिखना, ये सारियां इन्हां दी रचना करनी, ये सारियां चीज़ां कला दी श्रेणी दे विच आउंदियां। तां एक तां चलिया सीगा कला लई, एक लहर चली सी भी कला नूं कला वास्ते ही वरतिया जावे। तां एक लहर चली सी कला समाज लई भी कला है जिहड़ी वो इस तरह की एक कलाकार इस तरह की कला करे कि उहदे तो समाज भी सेध लै सके, समाज नूं भी राह दिखावे। सो ये है जिहड़ी प्रगतिवादी कावधारा एक इहो जी कावधारा सी जो कि है समाज नूं एक तरह की सेध विखाउण वाली कह लो भी वो समाज नूं सेध विखाउंदी है, समाज दे वास्ते लिखी जा रही है। इस करके तो इसनूं समाजवाद भी कहा जाता सी। जिहड़ी मार्क्सवादी जिहड़ी अपनी मार्क्सवादी लहर जिहड़ी चली सी, यह समाजवाद भी इहदे नाल जुड़िया होया शब्द है। समाजवाद का मतलब भी समाज दे विच सारिआं नूं इक्को जिहे अधिकार, समाजवाद जिहनूं आपां कह दिंदे हां। हाँ, कला समाज लई दूजे दौर का यह कहानीकार है। दुख सुख 1939 दे विच कहानी संग्रह दा दुख सुख तो पिछों, सब रंग, नरकां दे देवते, नवा रंग ते 1.5 आदमी 1952। नवा रंग भी एक कहानी संग्रह ते 1.5 आदमी, मनुख ते पशु, सवाल जवाब, कलगी दियां अणियां, पतन ते सरां, 7 सुरां 1976। 7 सुरां ही होंदियां वैसे है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी तक हो गई 7। हाँ 7 सुरां। 94 कहानियाँ अमर गुर रिश्मा, 94 कहानियाँ जिहड़ियां इहदियां वो 7 सुरां कहानी संग्रह दे विच हन। चुनिंदा कहानियाँ जिन्हों कह दिंदे आपां। 94 का मतलब हुंदा चुनिंदा, विचों आपां कोई चीज़ जिवें मान लो आपां रेहड़ी ते जाइए तो आलू लैण जाइए तो विचों चुन के साफ जे आलू कढीए उदों तुसीं कह उहदे बस ओह ही समझ लो भी चुनिंदा कहानियाँ विचों वधिया कहानियाँ कढ के ते एक कहानी संग्रह छापिया सी 7 सुरां। अमर गुर रिश्मा 1982। शहर ते ग्रां, इसनूं भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया सी 1985 दे विच। अगे देखो सारे पत्ते 1992। समुच्चियां कहानियां, समुच्चे का शाब्दिक अर्थ हुंदा सारे दा सारा, मतलब सारियां कहानियां ओवरऑल सारियां कहानियां जिहड़ियां वो सारे पत्ते, पता ही लग रहा नाम तो ही भी सारे ही पत्ते, सारियां कहानियां जिहदे विच संपादित कहानियां किहड़ियां है। लाली हरियाली 1963 दे विच है, निखरे तारे 1974 दे विच, मोतियां दी माला 1975। बस कोई भी प्रश्न पूछ ले भी लाली हरियाली इहदे विच किहड़े कहानी संग्रह है जिहड़ियां इहदे किहड़े लेखक दियां इहदे विच कहानियां, जां मतलब की है भी एवें प्रश्न दे के पुछ ले भी 7 सुरां जिहड़ा कहानी संग्रह है वो किहड़े कहानीकार दे नाल संबंधित है। इन्हां हेठ लिखियां दे विचों सुजान सिंह ने किहड़े कहानी संग्रह की रचना की है, हेठ लिखियां विचों सुजान सिंह ने किहड़े कहानी संग्रह की रचना नहीं की। ये गल्लां शहर ते ग्रां दा सन तुसीं चेते रखना 1985। क्यों? क्योंकि यह भारती साहित्य अकादमी दे नाल सम्मानित पुस्तक है कहानी संग्रह। प्रगतिवादी दृष्टि तो यह गल करदा, मार्क्सवाद तो ही अगे लहर उपजी है। प्रगतिवादी तुहानूं दस दित्ती है मैं वारी वारी गल
ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਕਥਾਨਕ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾਨਕ, ਪਲਾਟ, ਗੋਂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੰਡ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ, ਰੂਪ, ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਥਾਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਨਕ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਉੱਤੇ, ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਘਾੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਰਚਣ ਦਾ। ਕਥਾ ਰਸ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਥਾ ਰਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਕੁਲਫੀ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਆਦਿ ਕਲਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਆ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਮਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਡਵਾਦ ਦੇ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਲਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਕਥਾਨਕ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਾਨਕ, ਪਲਾਟ, ਗੋਂਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ, ਗੋਂਦ, ਕਥਾਨਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਕਵੀ, ਗਲਤੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੋਸਤ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰੁਣਾਮਈ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ।
ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਲੋਚਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਭੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਭੱਤਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭੱਤਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਭੱਤਾ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਓਏ ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਕੁਲਫੀ ਦੀ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਲਫੀ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਭ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੱਬੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੱਬੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੜਵੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਕੁਲਫੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੈਂ ਮੂਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ,
ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਉਹ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ। ਤਨਖਾਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਲਫੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੰਡ ਛਦੈਣੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੰਡ ਛਦੈਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਕੁਝ ਵੰਡ ਛਦੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿੱਤਰੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ, ਵਧੂ ਵਧਣਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਲਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪੋ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲਫੀ ਖਿਲਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਲਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਜੰਦਰਾ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਲਫ ਦਾ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਨ ਦੇ ਸਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਲਫੀ। ਕੁਲਫ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਦਰਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜੂਨ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ। ਮੁਰਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਮਰੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਦਾ ਬੁੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ BULLY, ਬੁੱਲੀ। ਬੁੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਬੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦਬੰਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ। ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਛੁਦੈਣੇ ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਆਖੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਤਮ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।